بقرہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آیت نمبر 30 سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ میں جو شرک والی بیماری داخل تھی، عموماً جن چیزوں کو وہ معبود سمجھتے تھے یا جن کے اندر وہ معبودوں والی صفات سمجھتے تھے، ان میں یا تو انسان تھے فوت شدہ، یا پھر ملائکہ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات ان کو نوازا ہے کہ جو معبود ہونے والی خصوصیات ہیں، یا پھر جنات سے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا کہ جنات کو ایسی صفات حاصل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا رد فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقرب کر رکھا ہے، تو ان کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ پھر جنات کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ جنات ہماری حفاظت کرتے ہیں یا ان کو ایسا علم حاصل ہے کہ وہ غیب کی خبریں لا کر ہمیں دیتے ہیں، اور ان سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کا بڑا ابلیس شیطان، اس کا تذکرہ بھی اس واقعے کے اندر فرما دیا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اصل کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں، اور اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے برتنے کے لیے ہیں، تمہارے نفع کے لیے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ رد اس بات کا فرما رہے ہیں کہ جو مذاہب باطلہ ہیں ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو انسان دنیا میں آیا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے۔ مطلب آدم علیہ السلام جو اترے ہیں زمین پر، تو اس کی وجہ سے یہ زمین بسی ہے اور یہاں پر انسان آباد ہوئے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انسان یہاں پر دنیا میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور تم کوئی سزا بھگتنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے، بلکہ یہاں پر آ کر تم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بعض کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے، تورات انجیل وغیرہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پچھتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ کائنات تو میں نے بنائی کس لیے ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، یعنی کہ انسان سے پہلے ملائکہ یہاں پر موجود تھے، جنات بھی موجود تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات سے پہلے اور ملائکہ سے پہلے بھی کچھ مخلوقات تھیں، اور ان کے بارے میں نام بھی آتے ہیں کتابوں کے اندر، یہ محض اندازے ہوتے ہیں کہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کو حن کہتے ہیں، پھر بن مخلوق آئی، جو پہلی مخلوق تھی وہ بالکل لطیف سی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، پھر اس سے تھوڑی گاڑی مخلوق آئی بن، جو ہوا کی طرح تھی، پھر اس کے بعد جنات آئے، اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اندازے ہیں۔ اتنا کنفرم ہے کہ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھی موجود تھے اور انسان سے پہلے جنات بھی موجود تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پہلے جو خطاب تھا وہ سارے لوگوں کو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے تھے، لیکن اب خطاب کا رخ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اور مخاطب سارے لوگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک معلم ہوتا ہے اور ایک پرنسپل ہوتا ہے،
تو کبھی پرنسپل کلاس کے اندر آئے تو وہ ڈائریکٹ کلاس کے ساتھ خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی ٹیچر کے تھرو جو ہے نا وہ بات کرتا ہے. تو یہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہی انداز اختیار فرمایا کہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی ڈائریکٹ ہمیں خطاب کر دیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خطاب کیا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. اب یہاں پر ایک جو بات ہے نا، ہمارے یہاں بھی اکثر کہا جاتا ہے آدم دانہ نہ کھاتے، نہ دنیا میں آتے، اور نہ یہ ہمیں مشکل برداشت کرنا پڑتی. حالانکہ ابھی تو آدم آئے ہی نہیں ہیں، ابھی تو آدم بنے ہی نہیں ہیں. آدم کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کو بنا کر جنت میں رکھنے والا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پلاننگ یہ ہے، میرا منصوبہ یہ ہے کہ آدم جنت کے زمین کے لیے بنے ہیں، جنت کے لیے، ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنے. تو یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے گندم کھائی، دانہ کھایا، زمین پہ آئے تو ہمیں بھی زمین پر آنا پڑا، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان، ایک ذریعہ، ایک سبب بنایا دنیا کے اندر آنے کا. وگرنہ آدم علیہ السلام اور آدم کی نسل یہیں زمین پر رہنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین ہی کے لیے بنایا تھا. للملائکہ، فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفتن. اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خلیفہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، کہ یہ کیا ہے، ہماری ریاست کے خلیفہ ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نائب، یعنی کہ ایسا سردار، ایسا حاکم، ایسا ذمہ دار جو کسی کے احکامات کو نافذ کروانے کے لیے، ان کی امپلیمنٹ کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے، عہدہ دیا جاتا ہے. تو ایک تو خلیفہ یہ ہے. تو اس معنی میں اگر لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا زمین کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں، ان کو زمین کے لوگوں تک پہنچانا اور ان پہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی میں شامل تھا. لیکن اصل میں جو لفظ ہے نا خلیفہ، اس کا معنی ہوتا ہے خلف، کہتے ہیں عربی زبان کے اندر پیچھے ہونے کو. تو خلیفہ پیچھے آنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا بنانے والا ہوں جو پیچھے آنے والا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کس کے پیچھے آنے والے تھے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنات کے بعد آئے، جنات پہلے موجود تھے، زمین کے اوپر رہتے تھے، آبادیوں کے اندر ان کی آبادیاں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکیلا جزیروں کی طرف، جنگلات کی طرف، اور زمین کو آباد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو چونکہ جنات کی جگہ پر آئے، جہاں جنات پہلے رہتے تھے ان کے بعد آئے، جنات کی جگہ پر آئے، تو اس لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. لیکن زیادہ مناسب بات یہ ہے، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. انسان جو بھی آتا ہے، جو بھی آئے گا، ایک نسل آئے گی، اس کے بعد دوسری نسل آئے گی، دادا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، تو نسل در نسل آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد ایک آئیں گے، نسل در نسل اس زمین کے اندر آباد ہوں گے. تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آگے آپ دیکھیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو زمین کے اندر فساد کرے گی؟ تو کیا حضرت آدم کو فسادی کہا ہے فرشتوں نے؟ تو اس لیے بعض مفسرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے، مطلقاً انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاعل فی الارض، میں زمین کے اندر بنانے والا ہوں خلیفتن، وہ کیا ہے، نائب ہے، وہ بعد میں آنے والا. قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین کے اندر، من، اس ہستی کو، اس مخلوق کو، یفسدو، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین کے اندر، ویسفکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون بہائے گا. کیا زمین میں آپ ایسی مخلوق بنائیں گے، انسان کو بنائیں گے جو زمین کے اندر فساد بھی کرے گا، ویسفک الدماء، اور وہ کیا کرے گا، خون بہائے گا. اب فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آگے جا کر کیا ہونا ہے. تو فرشتے کیا ہیں، عالم الغیب ہیں. اللہ کا قرآن ایسی چیز ہے نا کہ جہاں بھی کوئی انسان ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے نا، آگے یا پیچھے جواب اس کا موجود ہوتا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا، فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا، تو آگے فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، تو اگلی آیت کے اندر فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کوئی آدمی اس طرح کی ڈنڈی مارتا ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا غور کرنے سے وہاں پر جواب بھی انسان کو مل جاتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جو انسان آئے گا وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اس کی کچھ وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ یہاں پر پہلے جنات رہتے تھے، اور جنات کیا کرتے تھے، وہ لڑائی جھگڑا، فساد، قتل قتال، یہ سارے معاملات کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، قیاس کیا تھا جنات کے اوپر، کہ جنات اسی زمین پر رہتے تھے، فساد کرتے تھے، انسان آئے گا تو وہ بھی کیا کرے گا، فساد کرے گا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے 4 چیزوں سے، جن کو کہتے ہیں عناصر اربع. ایک مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، اور پانی ہے. یہ 4 چیزیں. اب یہ 4 چیزیں آپ دیکھیں، ان میں ہر 2 جو ہے نا وہ آپس کے اندر متضاد ہیں. آگ اور پانی کی آپس کے اندر نہیں لگتی، اور مٹی اور ہوا کی آپس کے اندر نہیں لگتی. ہوا چلے گی تو مٹی اڑے گی، تو اسی طریقے سے ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو اتنی آپس کے اندر ضد جو چیز ہے،
उस मखलूक से, उस चीज से अल्लाह ताला इंसान को बना रहे हैं। तो इन्होंने फरिश्तों ने सोचा कि जो एक आग से बना है, लो से बना है जिन, उसके अंदर इतनी ज्यादा फसादी तबीयत पाई जाती है, इंतशार पाया जाता है, वो लड़ते भिड़ते रहते हैं कि जो चीज इन 4 अनासर से मिलकर बनी है वो आपस के अंदर क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, फसाद करते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये एतराज किया। और तीसरा ये है कि ये जो लफ्ज था ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलीफा बनाने वाला हूं, कि मैं जमीन के अंदर खलीफा बनाने वाला। खलीफा का काम क्या है, नायब का काम, कि जो हुक्मों को लागू करे, जो जजा सजा और कवानीन अमर नहीं, ये सारे मामलात करता है। खलीफा का काम ये है कि जुर्म सजा ये सारी चीजें। तो इस लफ्ज से उन्होंने ये समझा कि जब वो खलीफा बनेगा तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों को जराइम से रोकेगा, इसका मतलब ये है कि लोग जराइम भी करेंगे। तो इस लफ्ज से उन्होंने क्या कर लिया, अंदाजा लगा लिया। ये भी हो सकता है कि खलीफा बनाऊंगा, नायब बनाऊंगा, तो उसको कुछ इख्तियारात भी दूंगा, तो जहां पर इख्तियारात आते हैं वहां पर क्या हो जाता है, फसाद हो जाता है। तो कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से फरिश्तों ने ये बात किया। तजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। और याद रखें ये जो है ना, ये एतराज नहीं है, इसको एतराज नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये क्या है, ये एक सवाल है, एक शुबा है। क्योंकि अगर ये एतराज होता और अल्लाह ताला को ये चीज पसंद ना होती उनका एतराज करना, तो अल्लाह ताला उनको डांटते, इस तरह कोई अंदाज इख्तियार करते। लेकिन कोई जजर का अंदाज अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं किया, बल्कि ये जो अल्लाह ताला ने रखा ना कि मैं जमीन पे बनाने वाला हूं, ये असल के अंदर अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ज़हन में अगर कोई शुबा है ना तो वो बोलो। यानी कि अल्लाह ताला को पूछने की क्या जरूरत थी, कहने की क्या जरूरत थी कि मैं जमीन के अंदर, अल्लाह ताला को मोहताज है फरिश्तों का कि फरिश्तों से पूछकर जमीन के अंदर मखलूक बनाए। ये अल्लाह का पूछना, इससे फरिश्तों ने अंदाजा लगा लिया कि अल्लाह ताला इसलिए हमें बता रहे हैं कि हमारे ज़हन के अंदर अगर कोई सवाल है तो हम सवाल कर सकते हैं। तो उन्होंने सवाल किया और अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। अगर अल्लाह ताला को ये नापसंद होता तो अल्लाह ताला उनको डांट देती। ऐसे ही है क्लास के अंदर कोई उस्ताद कहता है कि आपके ज़हन के अंदर कोई बात है तो आप पूछ लें, तो उनके ज़हन के अंदर एक बात आई तो उन्होंने क्या कर लिया, पूछ लिया। क़ालू अतजालु। इससे ये भी सबक मिलता है कि जब अल्लाह के सामने फरिश्ते सवाल कर सकते हैं तो आप मौलवियों से भी सवाल कर सकते हैं। अब मौलवी अल्लाह से बड़े तो नहीं है ना, कि मौलवी कहे कि नहीं तुम सवाल करते हो, तुम गुस्ताख हो गए हो, तुम ये हो गए, वो हो गए, तुम तो दीन से बाहर निकल गए हो। तो मौलवी की बात करे, समझ के अंदर ना आए तो सवाल किया करें। हमारे मौलवियों को इस चीज ने बिगाड़ दिया है कि लोग आंखें बंद करके एतबार करते हैं। कभी भी किसी के ऊपर आंखें बंद करके एतबार न करें। कोई चीज कुरान की, हदीस की समझ ना आए तो मौलवियों से क्या करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। और आगे से अगर मौलवी कहे ना कि तुम पूछते हो, गुस्ताख हो गए हो, तो कहें कि आप अल्लाह से बड़े तो नहीं है। तो अल्लाह ताला से भी तो फरिश्तों ने पूछ लिया था, हमने पूछ लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। तो कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, वो जमीन में फसाद करेंगे, व यस्फिकु दिमा, खून बहाएंगे। व नहनु लफ्ज इस्तेमाल करें सफाक, सफाक का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यस्फिकु का मतलब होता है वो बहाएंगे, अद्दिमा, खून को। व नहनु, असल में ये जो बात उन्होंने किया ना कि क्या आप जमीन के अंदर बनाने वाले हैं जो जमीन के अंदर फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, ये उन्होंने तमहीद बांधी है। असल बात वो आगे करना चाह रहे हैं फरिश्ते, और वो बात क्या है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम नुसब्बिहु, हम तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, आपकी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लका, और आपकी बुजुर्गी को बयान करते हैं, हम आपकी पाकीज़गी को बयान करते हैं। यानी कि फरिश्ते कहना चाहते हैं कि अल्लाह, या अल्लाह, आप इसलिए इंसानों को बनाना चाहते हैं कि वो आपकी इबादत करें, आपकी हम्द बयान करें, तस्बीह बयान करें, तो उसके लिए तो हम हैं। तो असल के अंदर ये बात कहना चाहते थे। इब्तिदा उन्होंने इस तरह से की कि अतजालु मन फीहा, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु, यानी कि हम सिर्फ तस्बीह बयान कर रहे हैं, हम सिर्फ तकदीस बयान कर रहे हैं, हम सिर्फ हम्द कर रहे हैं। वो जो इंसान आएंगे ना, वो तस्बीह भी बयान करेंगे, हमदें भी करेंगे, आपकी बुजुर्गी भी बयान करेंगे, लेकिन साथ फसाद भी करेंगे। तो इस लिहाज से तो हम बेहतर हैं कि हम क्या करें, हम पहले यही काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा हो, हमेशा उस्ताद का काम करता हो, और उस्ताद किसी दिन कहे कि फलां को बुलाओ, मैंने बाजार भेजना है, तो आगे से क्या कहता है, उस्ताद जी मैं हूं नहीं, आप खिदमत करने वाला, हर काम अच्छे से नहीं कर लेता। तो वो जाएगा, पहली दफा जाएगा, कोई नुकसान ना कर दे। तो ये वो अपनी खिदमत पेश कर रहे थे। असल के अंदर फरिश्ते अपनी खिदमत पेश कर रहे थे कि या अल्लाह, हम आपकी तस्बीह बयान करने वाले हैं, नुक़द्दिसु लका, और आपकी बुजुर्गी भी। नुसब्बिहु कहते हैं, तस्बीह कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ किसी ऐब की जो निस्बत होती है उसको अल्लाह ताला से हटाना। अल्लाह ताला शरीकों से पाक हैं, ऐबों से पाक है, नकाइस से पाक हैं, कमजोरी से पाक है, नींद से पाक है। जब हम ये कहते हैं तो हम तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। और जब हम कहते हैं अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की जात कादिर है, यानी कि जो इस्बाती पहलू होता है ना, मुस्बत पहलू होता है, वो उसको तक़दीस कहते हैं। और जो नामुनासिब चीजें हैं उनको अल्लाह ताला से हटाना, ये क्या होता है, तस्बीह होती है। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु, बेशक मैं, अअलमु, मैं जानता हूं, मा, उन चीजों को, ला तअलमून, जिनको तुम नहीं जानते, मैं उन चीजों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। दो जवाब अल्लाह ताला ने दिए हैं। एक जवाब इसको कहते हैं हाकमाना अंदाज, यानी कि मैं कादिर हूं, मैं मालिक हूं, मैं जो करूं मुझे ज्यादा पता है इन चीजों का। तो अल्लाह ताला ने यहां पर हाकमाना अंदाज इख्तियार किया। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्मा। अब अल्लाह ताला ने दूसरा अंदाज इख्तियार किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व अल्लम आदम अल अस्मा, और सिखाए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा, नाम, कुल्लहा, तमाम के तमाम नाम,
اللہ ताला ने वो सिखा दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सुम्मा अरज़ुम, अब ये क्या नाम थे, कितने नाम थे, किन चीज़ों के नाम थे, इनके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ लोगों ने लिखा है कि जितनी भी चीज़ें थीं जो इंसान की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन सारी चीज़ों के नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। सिखाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फितरत के अंदर उन चीज़ों को डाल दिया, और चूंकि फरिश्तों की फितरत के अंदर वो चीज़ें नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने जब सवाल किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने तो बता दिया, लेकिन चूंकि वो फरिश्तों से गैर मुताल्लिक थे तो फरिश्तों को वो चीज़ें याद ही नहीं थी, उन नामों का पता ही नहीं था। तो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला, हत्ता कि ये भी आता है तफसीरों के अंदर कि तवा, कढ़ाई और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनके नाम भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक आने वाली हर चीज़ का पता था, मतलब जो कुछ आना है, जो कुछ होना है, सारे का सारा आदम अलैहिस्सलाम को पता चल गया। अगर सारे का सारा आदम अलैहिस्सलाम को पता चल गया था तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को यह भी पता होना चाहिए था कि मैंने आगे जाकर वो दरख्त का फल खाना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को यह भी पता होना चाहिए था कि मैं जमीन पे भी जाऊंगा और फिर मुझे कलिमात पता नहीं होंगे, फिर मैं रोऊंगा, दुआएं करूंगा। तो इन चीजों का आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था। अगर पता होता तो फिर ये सारे मामला पेश ना आते। कुल्लहा से मुराद ये है कि जितनी इंसान की जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजों के नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने वो नाम, वो चीजें फरिश्तों के सामने भी पेश की, आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश की, लेकिन फरिश्तों को चूंकि उन चीजों की जरूरत ही नहीं थी तो उन्होंने उन चीजों के नाम याद न रखे। आदम अलैहिस्सलाम की चूंकि फितरत के अंदर था कि इन चीजों को इस्तेमाल करना है, तो आदम अलैहिस्सलाम को वो चीजें, वो नाम याद रहे। क्लास के अंदर अगर कंप्यूटर से मुताल्लिक कोई बात आ जाए तो बहुत से लोग जो है ना वो ज़हन को वैसे खाली कर लेते हैं कि हमारे मुताल्लिक है ही नहीं, और जो कंप्यूटर से दिलचस्पी रखने वाला होगा वो उन्हीं चीजों को क्या कर लेगा, ज़हन के अंदर महफूज रख लेगा। जब पूछा जाएगा तो जिसकी दिलचस्पी होगी उस फील्ड के साथ उसको याद रहेगा, बाकी लोगों को याद नहीं रहेगा। तो यही अंदाज अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के मुतालिक इख्तियार किया कि सबको चीजें दिखाई, नाम बताए। आदम अलैहिस्सलाम के जहन में ये नाम महफूज हो गए और इनके जो फरिश्ते थे उनके जहन के अंदर वो नाम ना रहे। असल के अंदर अल्लाह ताला बताना ये चाहते थे कि ये जो मखलूक है ना, जो मैंने बनाई है, ये तुमसे अफजल है। फरिश्तों के सामने ये जाहिर करना था कि तुमसे ये अफजल है। और अफजल होने का मेयार क्या है, किस वजह से अफजल है इंसान? क्योंकि उसके पास क्या है, इल्म है। इल्म की बुनियाद पर वो क्या है, अफजल है। असल के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज दिखानी। सुम्मा अरज़हुम, फिर अल्लाह ताला ने पेश किया उन चीजों को अलल मलाइकती, मलाइका के ऊपर, फरिश्तों के सामने वो चीजें पेश की। फ़क़ाला, फिर फरमाया अम्बिऊनी, मुझे बताओ, बि अस्माई, नाम, हाउलाई, इन चीजों के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम क्या हो, सच्चे हो। अच्छा, जितने भी अब जो जुबान के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि जो भी जुबान दुनिया के अंदर बनती है ना, इब्तिदा के अंदर उसके अस्मा होते हैं, नाउन होते हैं, यानी कि बाद के अंदर उसके फेल, उसके हर्फ, ये सारी चीजें बाद में बनती हैं। जो भी जबान होगी ना उसकी इब्तिदा इसके नामों के साथ होती हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाए, अस्मा सिखाए, नाम सिखाए। तो ये भी कुरान का एक मौजज़ा है कि आज मुहक्किकीन कहते हैं कि सबसे पहले जुबान के नाम बनते हैं। किसी भी जुबान जब बोली जाती है तो उसके नाम पहले बनते हैं। अल्लाह ताला ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले नाम बताए। क़ालू, तो कहने लगे, सुब्हानका, आपकी जात पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम बता दें तो फिर आपकी जात सुबहान नहीं रहेगी, ऐब से पाक नहीं रहेगी, हम भी आलिमुल गैब बन जाएंगे। तो सुब्हानक, आपकी जात पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर मा अल्लमतना, जो आप हमें सिखाएं। जिस चीज का इल्म आप हमें दें वो हमें इल्म है, उसके अलावा हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यहां से पता चलता है कि अपने कम इल्मी का एतराफ करना। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया तुम्हें पता नहीं है, फिर दिखा दिया प्रैक्टिकली कि तुम्हें इल्म नहीं है, तो उन्होंने आगे से फौरन एतराफ कर लिया कि हम मानते हैं हमारे पास इल्म नहीं है, इल्म आपके पास है। और दूसरी तरफ जो इब्लीस था उसने माना नहीं। तो इससे पता चलता है कि इंसान को कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, आजिजी वाला, अपनी कम इल्मी का एतराफ कर लेना चाहिए। जब आदमी अकड़ करता है ना, हमारे यहाँ ज्यादा मसाइल इसलिए पेश होते हैं कि आप किसी मौलवी से मसला पूछें, अब उसको पता नहीं है, अब वो कहता है कि अगर मैं ये कह दूं कि मुझे पता नहीं है तो फिर तो क्या हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे कि अच्छा आलिम है, इसको मसले का ही नहीं पता। तो वो क्या करता है, ऐसे जो है ना अटकल से बात कर देता है अपनी तरफ से कोई गलत मलत बात कर देता है। तो ये चीज होती है ना, ये नुकसान का बायस बनती है। आदमी को हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप उस बात का एतराफ कर लें कि इस चीज का पता नहीं है, पूछ के बता दूंगा, देख के बता दूंगा। तो ये फरिश्तों का अंदाज है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका, बेशक, अंता, आप ही हैं, अल अलीम, इल्म वाले आप हैं। यानी कि ये जो मामला था सारे का सारा इस चीज के अंदर हम ला इल्मी पर थे और आपकी जात क्या है, अलीम बिजात सुदूर है। और अल हकीम, हिकमत वाले, यानी कि इस मामले के अंदर जो आदम अलैहिस्सलाम को आप बना रहे हैं, फिर आपने उनकी फितरत के अंदर इन चीजों के नाम डाले, इसके अंदर आपकी हिकमत क्या है, इसको जानने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।